सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 4 सितंबर है, दिन शनिवार है। अज के दिन दीयां खबरों के विस्तार तो पहला तुहानूं खास ते वड्डियां खबरां दस दिंदे आ। मोगे दे विच किसानां ते होए लाठीचार्ज तो बाद किसान भखे हुए ने। किसान लीडरां ने सारियां सियासी पार्टियां नूं कहा कि चोणां तो इन्ने महीने पहलां प्रचार ना कीता जावे। सुखबीर बादल ने बलवीर सिंह राजेवाल की अपील मनदे हुए गल पंजाब दी मुहिम अपनी 6 दिनां दे लई अगे पा दित्ती है, 6 दिनां लई मुलतवी कर दित्ती है। ते अकाली दल ने किसान लीडरां नूं गलबात की खुली पेशकश भी कीती है, कहा कि मैं तुहाडे हर सवाल का जवाब देण नूं तैयार हाँ। ते नाल ही सुखबीर बादल ने सारे माहौल के लिए आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस नूं जिम्मेदार दस्सिया है। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित विशेष सैशन कल कैप्टन सरकार दीयां प्राप्तियां दे गुणगान दे नाल समाप्त हो गया। महज 2 घंटे चलिया सी ते कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली सरकार का यह शायद आखिरी सैशन सी। मॉनसून सैशन होर कई दिनों का ना सद के एक दिन का सद के वह भी महज 2 घंटिया दे विच ही निपटा दिता गया। तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने जथेबंदक ढांचे नूं कायम करन दे लई बैठकां शुरू कर दित्तियां ने। कार्यकारी प्रधानां दे नाल कल चंडीगढ़ दे विच बैठक कीती, क्योंकि पिछले दिनी हरीश रावत कांग्रेस मामलों के इंचार्ज ने इस गल दे लई नुकते साझे कीते सी सिद्धू नाल कि नवां जिहड़ा जथेबंदक ढांचा है वह खड़ा किया जाए। पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू अते उन्हां दे छोटे भरा ते मोहाली नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू दे वल्लों अपने होर साथियों नाल मिल के साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली की जूह दे विच पैंदे पिंड बलौंगी की 10 एकड़ तो वध शामलाट जमीन नूं लीज़ ते लैके बाल गोपाल गऊ बसेरा वैलफेयर सुसाइटी बनाए जाने का मामला हुण पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट दे विच पहुंच गया। हाईकोर्ट ने इस संबंधी पंजाब सरकार, सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू, मेयर जीती सिद्धू सने बलौंगी की ग्राम पंचायत अते गऊशाला के ट्रस्टियां ते होरनां नूं नोटिस जारी करके 25 नवंबर तक जवाब मंगਿਆ। हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई पिंड बलौंगी के साबका पंच केसर सिंह की पटीशन ते सुनवाई दौरान की है। 1984 सिख कतलेआम के दोषी सज्जन कुमार की जमानत अर्जी अदालत ने चंगी झाड़ चंब तो बाद रद्द कर दी है। मोगा विच लाठीचार्ज तो बाद किसानां ते दर्ज किए परचे तुरंत रद्द करने की मांग की है। किसान लीडरां ने ਸਿੰਘੂ बार्डर तो प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सरकार नूं चेतावनी भरे तिखे सुनेहे भेजे ने। बठिंडा के गुरु नानक थर्मल प्लांट नूं आबाद करन दा वादा करके सरकार बनाउण वाली कांग्रेस सरकार ने बठिंडा थर्मल प्लांट नूं आबाद करन दी थां पूरी तरह बर्बाद कर दिता है। आखिरकार बठिंडा थर्मल प्लांट दीयां चारे चिमनियां ने जिहड़ियां उह ढह ढेरी कर दित्तियां गईयां ने। पंजाब दीयां पेंडू ते खेत मजदूर जथेबंदियां ने कल जिला हैडकुआटरां ते रोस मुजाहरे कीते। 13 सितंबर नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिहाइश घेरन का ऐलान किया है। पटियाला दे विच मोगा दे विच किसानां ते लाठी चार्ज की निखेधी भी की है। इन्हां दीयां मंगां ने कि मजदूरां दे कर्जे माफ किए जाण, जनतक वंड प्रणाली लागू की जाए, बिजली बिल ते बकाए खत्म किए जाण, रोजगार गरंटी दी जाए, जमीनां दी काणी वंड खत्म करके दलितां ते जबर है जिहड़ा ओह बंद किया जाए। दिल्ली विधान सभा दे थल्लियों एक गुप्त सुरंग मिली है जिहड़ी कि ब्रिटिश राज वेले बनाई गई सी। ब्रिटिश राज वेले दा फांसी घर अगले साल हुण आम लोकां दे लई खोलिया जाएगा। यह खुलासा दिल्ली विधान सभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने किया। उन्होंने कहा कि 2016 दे विच दिल्ली विधान सभा थल्ले सुरंग है जिहड़ी ओह खोजी गई सी, लभी गई सी, जो लगभग 55 किलोमीटर दूर लाल किले नूं विधान सभा दे नाल जोड़दी है। जलियांवाला बाग साके नाल संबंधित शहीदां दे परिवारां वल्लों बनाई गई जथेबंदी जलियांवाला बाग फ्रीडम फाइटर फाउंडेशन ने कल केंद्रीय सभ्याचारक मंत्रालय के सकत्तर राघवेंद्र सिंह नूं चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी भेज के अपील की है कि यादगार दे प्रवेश दरवाजे की तंग गली विच लाईयां गईयां तस्वीरां नूं हटाया जाए, शहीदी खूह नूं पहलां वांग पुरातन दिख दित्ती जाए। इस चिट्ठी विच 11 सुझाव दिते गए ने। अमर ज्योति नूं पहलां वाली थां ते ही स्थापित किया जाए। जलियांवाला बाग विच एक सर्ब धर्म मंदिर स्थापित किया जाए। बाग दे शहीदां समेत उधम सिंह, शहीद भगत सिंह अते होर स्वतंत्रता सैलानियां नूं शहीद दा दर्जा दिता जाए। जलियांवाला बाग विच शहीदां दे नां ते एक कंध बनाई जाए जिस ते उन्हां दीयां तस्वीरां लाईयां जाण ते ओही पिलर मुड़ स्थापित किया जाए जिथों जनरल डायर ने गोली चलाई सी। इसे मसले संबंधी सिख जथेबंदी अकाल यूथ ने जिला प्रशासन नूं मंग पत्र दे के मांग की है कि
ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਹੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬੋਟਸਵਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ RT-PCR ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3/4 ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਸਵੇਰੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ VIP ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਦਾਂਤਾ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। CBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ ਹਟਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਾ-ਛੇੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਮੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਖੱਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰੂਰਤਾਪੂਰਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪੰਡ ਕੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਚੱਬਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ किसान महापंचायत से पूरे देश में से ये लोग इसमें पहुंचेंगे, एक ऐतिहासिक महापंचायत होगी जो यूपी की जड़ें हिलाकर रख देगी, क्योंकि वहां पर यूपी और उत्तराखंड का जो मिशन है वो 5 सितंबर को चलाया जाएगा और ये केंद्र सरकार की
जड़े हलाने का काम जे महापंचायत करेगी और जे मिशन करेगा। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਮਲੋਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੜੀਸਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਬੰਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਹਫਤਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੀਏ। ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ
ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਧਰੋਮਨ ਐਚ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ JS ਖਹਿਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ 103 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 24 ਕਸਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਨੇ। While the facts about the life and message of Shri Guru Tegh Bahadur Sahib are generally known to most of us, let me take the liberty to share a few relevant details. Born in 1621, he was the youngest son of Shri Hargobind Sahib, our sixth Guru. He was not an heir to his father, for the Guruship went to his nephew Shri Guru Har Rai. He succeeded the eighth Guru, Shri Guru Harkrishna Sahib, after spent many years in a small settlement of Bakala near Amritsar, where he was finally located by Makhan Shah Ji. I would especially like to highlight two aspects about Guru Tegh Bahadur Sahib's life. After the compilation of the Adi Granth, many poems and shloks penned by him were incorporated into Guru Granth Sahib by his son Shri Guru Dasme Paatshah Gobind Singh Ji. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇਗੀ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ JS ਖਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਖਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਛੜੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਿਆਂ, ਖੇਡ ਹਸਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ ਤੇ 7000 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 2007 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਭਮੱਕੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ CM ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ। ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਢਹਿ ਢਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 460 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਵਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ OST ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ OSD ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 47 ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੇ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਾਨੀਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਲਨੀ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ 10 ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ 2 ਦੁਧਾਰੂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ 1 ਕਟਰੂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਮੋਟਰ ਜਨਰੇਟਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ 1,81,000 ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਆਜ਼, ਵਿਟਾਰਾ, ਬਰੇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ 1,81,754 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ 4 ਮਈ 2018 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰॉयटर्स ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 12 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਾਹਸੀ ਕੈਬਨਿਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਕੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਭਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ, ਅਫਗਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਈ ਲੀਡਰ ਅਹਿਮਦ ਮਸੂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸੂਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਾਲਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਪਬਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਿਆ ਹੈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਊ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਜਾਂ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਟਵਰਕ, ਪੋਰਟਸ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। I also commend China for sharing this beneficial technology with over 100 countries, which has already benefited thousands of people across the continents. Excellencies, China is a role model for developing countries in poverty alleviation. China's remarkable growth has brought 800 million people out of poverty over the past 4 decades. China's leadership role in climate change is also highly appreciated. I commend President Xi's vision of a prosperous, clean and beautiful world, an initiative to achieve carbon neutrality by 2060. Poverty alleviation and tackling climate change are my government's key priorities. इस दरम्यान पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान ते पाकिस्तान का प्रभाव तो है पर कंट्रोल नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान दे विच हालात इन्ने माड़े नहीं हैगे कि लोग देश छड्ड के ही भज जाण। फवाद ने कहा कि अफगानिस्तान दे विच सरकार बनाउणा उत्थों दे लोकां दा काम है, पर गुआंढी देश भी अफगानिस्तान की स्थिरता दे विच मदद करनगे। जदों सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छड्डिया सी तां असीं बाकी समस्यावां दा सामना कीता सी ते हुण भी जदों अमरीकी फौजियां ने अफगानिस्तान छड्डिया तां फिर तो पाकिस्तान दे सिर ते जिम्मेदारी आ गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान दे विच लोकतंत्र लागू करन दे विच नाकाम रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान दे विच अमरीका दे 20 साल चली जिहड़ी लंबी मुहिम है उत्ते कहा सी कि इस दे 0 नतीजे हासिल होए ने। 20 साल अमरीका उत्थे रहा पर फिर भी कुछ हथ नहीं लग्या। वांग जिहड़े हैगे ने चीन दे, उन्हां ने पुतिन दी टिप्पणी राष्ट्रपति जिहड़े रूस दे उन्हां दी टिप्पणी ते प्रतिक्रिया दिंदे हुए कहा कि अमरीका दे फौजी दखल दे नाल केवल ते केवल त्रासदियां आईयां ने ते जिंदगियां गईयां ने। उन्हां कहा कि इह हुण उम्मीद असीं जरूर करदे हां कि अमरीका हुण ईमानदारी दे नाल आत्म मंथन करेगा, सबक लएगा, अपनी विचारधारा ते आदर्शां नूं वेचना बंद करेगा, हर मोड़ ते दूसरे देशां दे विच फौजी दखल देना रोक देवेगा, मनुखी अधिकार दे भेस दे विच कौमांतरी अखाड़े विच वंड ते टकराव पैदा करनी बंद करेगा ते अफगानिस्तान ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ गई है। प्रधान मंत्री जसिंडा आर्डन ने इसनूं अतवादी हमला दस्सिया। उन्होंने कहा कि हमलावर श्रीलंका का नागरिक सी जो इस्लामिक स्टेट के प्रभाव हेठ सी। वो देश दीआं सुरक्षा एजेंसियां दी राडार ते सी ते 24 घंटे निगरानी हेठ सी। कानून मुताबिक उसनूं जेल च नहीं रखिया जा सकदा सी। जिन्हां नूं छुरा मारिया गया, जिन्हां लोकां नूं उन्हां दे विचों 3 दी हालत गंभीर बनी हुई है। जापान तो वड्डी खबर है जिथे प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि वह हुण मुड़ पार्टी की अगवाई की चोण नहीं लड़नगे। उन्होंने संकेत दिता है कि इस महीने प्रधानमंत्री की कुर्सी वो छड्ड देणगे। 1 साल पहला ही शिंजो एबे दे अस्तीफे तो बाद सुगा प्रधानमंत्री बने सी ते सुगा ने यह ऐलान देश दे विच अपनी लोकप्रियता दे विच आई भारी कमी तो बाद कीता है। जापान
ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਥੇ ਥੰਮਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।